सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद सारा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सारे सारे दोस्त सारे नाल सोशल मीडिया तो जिन्हें भी प्लेटफॉर्म पे लाइव जा रहे हैं या वीडियो बन रही है मैं थोड़ा स्वागत करदा अज की इस प्रैस कॉन्फ्रेंस अज की ये प्रैस कॉन्फ्रेंस जी है एक बहुत ही गंभीर विषय पर असी मुख्य विरोधी धिर होने नाते कर रहे हैं साडा फर्ज बनता है जी कैबिनेट मीटिंग हुई सी परसों वो बाहर आके तो सिर्फ यही दसा गया कि माफ़ी मंग ली गई है बल्कि 3 बार माफ़ी मंग ली गई है पर जिहड़ियां उहदे हिडन फैसले या चर्चावां होईयां ने वो बहुत गंभीर ने ते पंजाब लई बहुत खतरनाक उन्हां चों एक हैगी है कि जिहड़ा ये बोरो लिमिट ਵਧਾਉਣ वास्ते उधार लैन की समर्था पंजाब की उस जो रूल है रूल मुताबिक 3% GSDP क्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट वो 3% तुम उधार लै सकते हो जो पंजाब का 5,40,000 करोड़ है वो 3% 18,000 करोड़ बनता है 18,000 करोड़ रुपये उधार लै सकते पर इन्होंने सेंटर ने भी एक शर्त रखी है कि जो तुम इनू बढ़ाना है 2% बढ़ाना इनू 5% करना है 3 तो कुछ साड़ियाँ शर्तां मननियां पैणगियां ये विधान सभा पिछली बार ये लैके आए थे उदों भी आम आदमी पार्टी ने विधान सभा विरोध किया प्रिंसिपल का ये बोले थे कि तुम ये गलत कर रहे हो ये लोगों का धोखा कर इन्होंने हुण की किया है कि जी परसों कैबिनेट की मीटिंग हुई है वो इस विषय पर चर्चा की है जे कैबिनेट के चर्चा हो गई लगभग हाँ ही होंगी है वो तो ये की करनगे 12,000 करोड़ रुपया वध मिल जूगा इन्होंने उधार यानी कि 18,000 की बजाय 30,000 करोड़ उधार होगा पर वो जोड़े खेती के ट्यूबवैलों के उन्होंने मीटर ला दिए जाएंगे तो उन्होंने DBT डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करांगे असी मतलब पैसे थोनों दे देंगे बिल भर इनडायरैक्टली ये किसानों का गल घोटना किसानों को गहने रख के उधार लेना क्योंकि होर कुछ तो गहने रखने लिए पंजाब कोले बचा नहीं अद्ध बचा 2 बेच गए थे अकाली दल वाले बाकी इन्होंने बेच दिया सरकारी जिहड़ियां चाहे वह नहरों के जोड़े विश्राम घर ने वो चाहे वो होर सरकारी प्रॉपर्टियां हुण तां शामलाटां ते भी आख्या पंचायतां दी जमीनां बेचण वास्ते ऑर्डीनेंस आउंदे रहिंदे ते असीं विरोध भी करते रहे पिछले दिन ही जाके भी आए ने राजपुरे कोले सेरा सेरी पिंड है सो पानी ते सैस की वसूली वास्ते उन्होंने जोर पाया सेंटर ने तो एज यूजुअल जिमें होंदा है मैं पहला वाली प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कहा कि भगवाकरण हो चुका है कैप्टन साहब का कैप्टन साहब ने वो वास्ते भी हामी भरती वो सारिया शर्तां बड़ी आसानी नाल मनवा लेंदे आ पंजाब तो कदे भी कैप्टन साहब ने विरोध करने की कोशिश नहीं की या पंजाब का पक्ष रखने की कोशिश नहीं की उही कैप्टन साहब ने जिन्होंने पानियां का राखा कहा जाता सी ते अज वो पानियां ते सैस की वसूली वास्ते भी केंद्र नाल हाँ च हाँ मिला रहे हैं सुखबीर बादल जी किहड़े नैतिक अधिकार नाल विरोध कर रहे हैं अकाली दल कि असी बिजली के मीटर लाने का विरोध करांगे खेतों के ट्यूबवैलों पर लगणगे जबकि यह शर्त सेंटर सरकार की है बीजेपी ते अकाली दल की भाईवाली की जी सरकार है दिल्ली ਉਹਦੀ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ फैसला पंजाब की कैबिनेट ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ है तो उन्ने ही फिर सुखबीर बादल क्योंकि पार्टी के प्रधान उन्नी अकाली दल भी जिम्मेवार है हरसिमरत कौर भी उन्नी जिम्मेवार है जिन्ना कैप्टन साहब ने मैं साडे जिहड़े मंत्री ने पंजाब तो 2 तो मंत्री ने सोम प्रकाश जी ते हरसिमरत कौर बादल जी पंजाब तो लड़के अमृतसर तो हारे ने पर फिर भी पंजाबी ने हरदीप तुहाडे जरिए पूछना चाहना कि अपना स्टैंड स्पष्ट करन कि वो इस मामले इस शर्त को मनण ते केंद्र का साथ देंगे या किसानों का साथ देंगे ये पानी बचाओ पैसे कमाओ नाम की एक स्कीम इन्होंने पहले लियांदी सी ये असल दे विच मैनूं ये दसो जिहड़ी सरकार 3.5 सालों एक सिंगल वादा पूरा नहीं कर सकी उहते लोग किवें यकीन करनगे कि सानूं बिल के पैसे दे देणगे साडे खात्यां 'च भावें वो घर घर नौकरी देने का वादा होवे भावें वो कर्जा माफी का होवे भावें वो 5 मरले के प्लाट भावें 2500 रुपये बुढ़ापा पेंशन भावें वो स्मार्टफोन हो एक सिंगल वादा पूरा नहीं किया तो लोगों का यकीन पंजाब के लोगों का
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਦੌਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਭਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਹ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 19 ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। EMIਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ 2020, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਹਾਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ DCਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ? ਮੌਕੇ DC ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੋਟਪੂਰੇ ਦੇ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ ਕਿ ਬਸ ਲੋਕ ਰੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ 70 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਘੁਟਾਲਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਪੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ FCI ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ML ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਭਰਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮਲੋਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ NRC ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈਆਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2018 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸ਼ਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 3 ਮਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਪਏ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, Will the Punjab Chief Secretary, Mr. Karan Avatar Singh, deny that his only son, Mr. Harman Singh, has had till very recently Benami interest in the lease of the Hamira district in Kapurthala district, belongs to Jagjit Industry. फिर अगला ट्वीट सीगा, Will the Punjab Chief Secretary, Mr. Karan Avatar Singh, deny that he does not know Mr. Arvind Singla, a Chandigarh-based liquor businessman, and one Mr. Chandan, a Jalandhar-based businessman, who are 2 of the partners of the firm that has taken over the Hamira district. ये राजा वड़िंग जी के ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕ ਦੇ 5 ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਮਾਰਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਵੇਰਕਾ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 11 ਦੇ ਲਗਭਗ MLA ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਚੈਨਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਮਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਤਲ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਹਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ 77%। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਹੈ 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ। MBBS ਕਰਦੇ 2084 ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4,40,000 ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜੀ, 77% ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 7,80,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 2 ਕੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ 13.5 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 18,10,000। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਲੱਖ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅੱਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਲਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਡਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ 20,000 ਲੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ 4-5 ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਰੇਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲੀਆ। ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਮਾਫੀਆ ਕੋਲੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, 1,96,000, 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਈ, 53,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ। 2022 ਤੱਕ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 3.5 ਲੱਖ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਟ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਈ NRIਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਏਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਘਾਟੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। 5.5 ਬੈਂਡ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਓਨਲੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਨਚਾਰਜ ਬਦਲੇ ਨੇ।